press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to the class. Today we are going to continue the problems to solve the problems which are homogeneous differential equation and it is of first order, first degree homogeneous differential equation. So in the last class we were solving the exercise problems. So today we are going to continue those examples. I think the next example is here, that is fifth example. The fifth example is we have to solve, that is x square into dy by dx, x square into dy by dx exercise. This is part 11. So this is differential equations. Fifth example, that is x square into dy by dx equal to x square minus 2y square plus xy. We have to solve this differential equation, that is x square into dy by dx equal to x square minus 2y square. So, and that is plus xy. Solution. First you express this as dy by dx equal to, ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, dy by dx equal to ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. So now x square minus 2y square plus xy divided by x square. So that is dy by dx, it is equal to, ella term anna idrinda divide ಮಾಡಿ, 1 minus 2 times y square by x square plus 1 x cancel ಆದರೆ y by x. Now this is in the form of dy by dx equal to, that is x to the power n into g of y by x. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು, x to the power n into g of y by x. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. Now you take this as equation 1. The next step is we have to take the substitution, that is y by x equal to v or y equal to v into x. We have to differentiate both sides with respect to x, then we get dy by dx, it is equal to v into derivative of second function is 1 plus second function into derivative of first function. ಈಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ dy by dx ಅನ್ನ equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore equation 1 becomes, equation 1 becomes, that is v plus x into dv by dx, it is equal to 1 minus 2 v square plus v. So v cancel ಆಗುತ್ತೆ. So now x into dv by dx, it is equal to 1 minus 2 v square. ಸೊ ವಿನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, separating the variables, so we get dv divided by 1 minus 2v square equal to dx divided by x. So divided by, now we have to, ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ವಿ
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. It is equal to 1 by 2a into log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ a plus x by a minus x. ಸೊ ಈಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. That is 1 by root 2 into, that is integral of, so root 2 divided by 1 square minus root 2 into v whole square, so into dv. ಅಂದರೆ f dash x divided by a square minus f of x whole square, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದು, into dv integration of dx divided by x plus integral constant, that is 1 by root 2 into log modulus of a plus x. Here the value of a is 1 ಇದೆ. So a plus x by a minus x ಅಂದರೆ a plus f of x divided by a minus f of x. So equal to log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರೇ ಸಿ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ, ಅವರಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 by root 2 into log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 plus root 2 into y by x by 1 minus root 2 into y by x. So equal to log modulus of x, so plus the integral constant, that is c. So both numerator denominator ಅಲ್ಲಿ ನಾನು x ಅನ್ನ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ, then we get 1 by root 2 into log modulus of x plus root 2 into y divided by x minus root 2 into y. So minus log modulus of x equal to c. So now this is the solution of the given differential equation. So now let us solve the sixth problem. ಈಗ sixth problem na solve ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. x into dy, x into dy, x into dy minus y into dx equal to root of x square plus y square into dx. So solution, so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು dx ಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, y ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್.
ಈಗ ಎರಡೂ ಟರ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು y by x ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. Now you take the substitution. So instead of y by x, you take v or y equal to v into x. ಈಗ ಇದನ್ನ with respect to x ನ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get dy by dx equal to v into 1 plus x into dv by dx. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ therefore equation 1 becomes, so equation 1 becomes dy by dx ಬದಲು y by x ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, v into v plus x into dv by dx, it is equal to v plus root of 1 plus v square. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ v ಮತ್ತೆ v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯು ಸಪರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. dv divided by root of 1 plus v square equal to dx divided by x ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 divided by, ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಆನ್ಸರು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲಾಗ್ ಸಿ. ನಾವು ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿ ಬದಲು ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y plus root of x square plus y square, so minus log modulus of x equal to log c into x, that is log modulus of y plus root of x square plus y square, it is equal to mattond log add ಆಗುತ್ತೆ, it becomes log c into x square. So that is y plus root of x square plus y square equal to c x square. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಲಾಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಲಾಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್
y plus, so easy ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ, by x equal to cx, or y plus root of x square plus y square equal to c into x square. So that is the solution of the given differential equation. So now come for the next example. ಇದು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. x into cos of y by x, x into cos of y by x, x into cos of y by x plus y into sin of y by x into y into dx. X into question number 7, x into cos of y by x plus y into sin of y by x into y into dx. Y into dx equal to y into sin of y by x, y into sin of y by x minus x into cos of y by x. So x into dy, x into dy. So we have to solve this equation x into dy. First ಇದನ್ನ ನಾವು dy by dx ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ dy by dx ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು dx ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y into x into cos of y by x plus y into sin of y by x. So ಹೌದಾ, into dy by dx ಅಂದರೆ dx ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ dy by dx ಆ ಟರ್ಮನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತರೋಣ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x into, so y into sin of y by x minus x into cos of y by x. So dy by dx equal to, ನೋಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತದು. ಈಗ y by x ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇದರಲ್ಲೂ x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, x x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, y into, so cos of y by x plus y by x into sin of y by x. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ಅವಾಗ y by x into sin of y by x minus x ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ, cos of y by x. So it is equal to dy by dx. So ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. Now you take this as equation 1. Now you take the substitution, that is take y equal to v into x or y by x equal to v ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. dy by dx equal to product rule, first function derivative of second function plus second function into derivative of first function. ಇವಾಗ equation 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Therefore equation 1 becomes, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, dy by dx ಬದಲು v plus
x into dv by dx equal to ಆ y by x ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ v ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ cos v plus v into sin v divided by ಕೆಳಗಡೆಗೆ y by x ಅಂದರೆ v into sin v minus cos v. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ v ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ x into dv by dx equal to ಮೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ v into cos v plus v square into sin v divided by v into sin v minus cos v minus v. ಈಗ LCM ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ LCM ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. So that is x into dv by dx equal to the LCM is v into sin v minus cos v LCM. So v into cos v plus v square into sin v. ಈಗ minus v ಜೊತೆ ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ minus v square into sin v minus into minus plus v into cos v. We have to take LCM. So plus term minus term cancel ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. That is x into dv by dx it is equal to 2 times v into cos v ಎರಡು ಸಲ ಆಯ್ತದು divided by v into sin v minus cos v. ಈ ತರ ಎಡಗಡೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು v ನ ನಾವು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ LCM ತೆಗೆದು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲಗಡೆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಗಳು ಎಡಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವಿ. ಸೊ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗಿದು ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is equal to minus 2 times integration of dx divided by x plus log c. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್
ಎಫ್ ಆಫ್ ವಿ ಆಗತ್ತಿದು. ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ವಿ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಈಗ ವಿ ಬದಲು ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y by x into cos of y by x. It is equal to minus 2 times log x minus 2 times log x ಆಗುತ್ತೆ. So that is equal to log, it is equal to ಇದು x square ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, log c by x square, log c by x square ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೆಯೋಣ ಆ ಥರನೇ log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ c by x square. Now this is equal to y by x into cos of y by x. It is equal to c divided by x square. c by x square. One x cancel adre, then it becomes xy into ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ differential equation. So now you come for 8th problem. So 8th, I think 8th problem you can solve by yourself because it is little bit easy problem. Now you come for the 9th problem. Now you solve, that is the 9th problem is y into dx plus 9th problem y into dx. So ille nodkondu barಕೊಳ್ಳೋಣ. So y into dx plus x into log of y by x, log of y by x into dy minus 2x into dy equal to 0. So equal to 0. So ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಿ ವೈ ನೋಡಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 2x ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಇವೆರಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2x minus x into log of y by x. So equal to y into dx. Therefore dy by dx equal to dx ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y divided by ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 minus log of y by x.
So now you take this as equation 1. Now you take the substitution y equal to vx or y by x equal to v. Now derivative ಮಾಡಿದ್ರೆ we get dy by dx equal to v into 1 plus x into dv by dx. So now equation 1 becomes, ಅದನ್ನು equation 1 ಗೆ substitute ಮಾಡಿ. So therefore equation 1 becomes ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ dy by dx ಬದಲು v plus x into dv by dx equal to y by x ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ v ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು divided by 2 minus log v. ಸೊ ಈಗ v ನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ x into dv by dx equal to, so v divided by 2 minus log v, so minus v. Now you take LCM, x into dv by dx, it is equal to 2 minus log v LCM, then it becomes v minus 2v, minus into minus plus, it becomes v into log v. That is x into dv by dx, it is equal to, ಒಂದು v cancel ಆಗುತ್ತೆ, v into log v minus 1v ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ divided by 2 minus log v. 2 minus log v. ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus log v divided by v into log v minus v. ಸೊ ಅದನ್ನು v ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we get log v, ಹೌದಾ, log v minus 1. ಸೊ into dv equal to dx divided by x. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಸಪರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ log 2 minus 1, that is so now how we have to separate the variables. Observe ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ, how to separate the variables. ನೋಡಿ log v minus 1. So how we have to separate the variables. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. how we can separate the ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. log v minus 2 divided by log v minus 1. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, log v ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, then it becomes log v
minus 2 divided by v into log v minus 1 into dv equal to minus dx divided by x. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಗ್ ವಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ವಿ minus 1, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ minus 1 divided by v into log v minus 1 into dv. So that is equal to minus dx divided by x. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/v ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 1/v ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ವಿ ಮೈನಸ್ 1, 1/v ಮತ್ತೆ v ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/v ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ವಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1/x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಲಾಗಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗ್ ವಿ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವಿ ಬದಲು y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಸಿ. ಇದು ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ log modulus of y minus log modulus of x minus log modulus of y log of y by x. So minus 1 equal to plus log x log modulus of x equal to log c. ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ. So now it becomes log modulus of y minus, so log modulus of, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ log modulus of y. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ಇದು C1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ನಾವು ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಸಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇರಿಸಿ ಲಾಗ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ y ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ cy equal to log of y by x minus 1 is the solution of the given differential equation. That is
cy equal to log of y by x. So minus 1, that is the solution of the given differential equation. So that is the answer. So 10th example, I think it is of dx by dy. ಯಾಕೆಂದರೆ e to the power x by y ಅಂತ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10th example, 10th one, that is 1 plus e power x by y into dx. It is plus e to the power x by y into 1 minus x by y into dy equal to 0. So dx by dy, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ x by y ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ dx by dy ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ dx ಅನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, dy ಟರ್ಮನ್ನು ಬಲಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೈನಸ್ into dy. Therefore, dx divided by dy, it is equal to, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, divided by 1 plus e to the power x by y. So equation 1. Here we have to take the substitution x by y equal to v ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, or x equal to v into y. We have to differentiate with respect to y derivative ಮಾಡಬೇಕು. Then we get dx by dy equal to first function derivative of y with respect to y andre 1 plus second function into derivative of first function derivative of v with respect to y andre dv by dy. ಈಗ so equation 1 ಗೆ ಹಾಕಿ, equation 1 becomes so equation 1 becomes dx by dy ಬದಲು v plus y into dv by dy equal to e to the power v into v minus 1 divided by 1 plus e to the power v. ಈಗ v ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ dv by dy equal to v into e to the power v minus e to the power v 1 plus e to the power v minus v. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ LCM ಈಸ್ ಸೊ v into e to the power v minus e to the power v. So next minus v into e to the power v, minus term plus term, that is y into dv by dy equal to, you take minus common, we get v plus e to the power v divided by 1 plus e to the power v. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, we have to separate the variables. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 1 plus e to the power v divided by v plus e to the power v into dv equal to, so dy divided by y
dy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವಿ equal to minus log modulus of y plus log c. That is log. So v ಬದಲು x by y ಹಾಕೋಬೇಕು. e power x by y it is equal to log ಇದನ್ನ plus log y, so equal to log c. Now you take LCM. Log modulus of x plus y into e power x by y minus divided by y. So plus log y. So equal to log c. Log m minus log n ಪ್ರಕಾರ minus log y plus log y cancel ಆಗುತ್ತೆ. That is log modulus of e to the power x by y equal to log c, or x plus y into e power x by y equal to c is the solution of the given differential equation. That is the solution of the given DE. So now we shall solve next second type main allirodu 11th problem. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನ ಕಂಡಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ 3 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೆರಡು 5 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 5 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 13th and 14th you can solve by yourself. Let us solve the 11th problem. X plus y into dy. Question number 11. X plus y into dy. So plus x minus y into dx equal to 0. So given that y equal to 1 when x equal to 1, y equal to 1 when x equal to 1. So solution x plus y into dy, it is equal to minus of x minus y into dx. Therefore dy by dx it is equal to minus ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ y minus x divided by x plus y. So ಮೇಲೆ x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, it becomes ಕೆಳಗಡೆನು x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, so it becomes 1 plus y by x. So equation 1. Now you take y equal to v into x or y by x equal to v. ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ dy by dx equal to v into 1 plus x into dv by dx. ಈಗ ಇದನ್ನ equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Therefore equation 1 becomes, so equation 1 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ v plus x into dv by dx it is equal to, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, so y by x ಬದಲು v minus 1 divided by v plus 1. v ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ LCM ತೆಗೆದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ವಿ. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ LCM equal to v plus 1 LCM, v minus 1 minus v square minus v plus v minus v cancel ಆಗುತ್ತೆ. That is x into dv by dx. It is equal to minus common ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus v square divided by v plus 1. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ 1 divided by v square plus 1 into dv. So it is equal to minus dx divided by x. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2v, 1 ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0, ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 1 divided by v square plus 1 into dv equal to minus dx divided by x. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2v ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2v divided by v square plus 1 into dv plus integral of 1 by v square plus 1 into dv minus integral of, that is minus integral of dx divided by x plus log c. The integral constant is log c. That is 1 by 2 into log modulus of v square plus 1 plus tan inverse of v. So plus log modulus of x equal to log c. Now you substitute y ಬದಲು v ಬದಲು y by x ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Modulus of y square by x square plus 1 plus tan inverse of y by x. Now plus log x. Modulus of x equal to log c. You take this as equation 2. ಈಗ x ಮತ್ತೆ y ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು c ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. To find c, given that x equal to 1 and y equal to 1, then we get, so ಇಲ್ಲಿ log 2 ಆಗುತ್ತದು. 1 by 2 into log 2. ಇದು tan inverse of 1 by 1 ಅಂದರೆ 1, tan inverse of 1 ಅಂದರೆ pi by 4 ಆಯ್ತದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ log 1 ಅಂದರೆ 0 equal to log c. That is therefore log c equal to, ಇದು ಪವರಿಗೆ 1 by 2 ಅಂದರೆ log root 2 plus pi by 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Therefore equation 2 becomes, equation 2 becomes 1 by 2 into log modulus of y square plus x square divided by x square. So plus tan inverse of y by x, tan inverse of y by x plus log modulus of x. Log c ಬದಲು pi by 4 plus log root 2. ಆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ log of m by n ಅಂದರೆ log m minus log n, 1 by 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 1 by 2 into log m minus
1/2 into log of x square, 2 ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus log modulus of x plus tan inverse of modulus of y by x plus log modulus of x. So c log c na substitute ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, 5/4 plus log root 2 minus log x plus log x cancel ಆಗುತ್ತೆ. So the answer, it is given in the form that is ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ 11. The answer, it is in the form of ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಇದು, that is log of x square plus y square, 2 LCM ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, that is log of x square plus y square, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬೇಡ, ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, plus 2 times tan inverse of x y by x equal to, so 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 5/2 plus 2 into log of root 2, that is log of x square plus y square plus 2 times tan inverse of y by x equal to log 5/2 plus log 2. ಅದು ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 1/2, 1/2 ಬರೆದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, we get log 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನು. That is the particular solution of the given differential equation. You take question number that is 12. I think there we have to use the partial fraction method. So question number 12 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, that is x square into dy, question number 12 into dy plus xy plus y square into dx equal to 0, given that y equal to 1 when x equal to 1. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ y equal to 1 when x equal to 1 ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ dy by dx ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟು x square into dy equal to minus of xy plus y square into dx. So now divide by x square ಮಾಡಿ, therefore dy by dx equal to minus of ಎರಡು ಟರ್ಮನ್ನ x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y by x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y square by x square ಆಗುತ್ತೆ. Now you take the substitution y equal to v into x or y by x equal to v, ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ dy by dx equal to v into 1 plus x into dv by dx. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, therefore equation 1 becomes, that is v plus x into dv by dx, it is equal to ಬಲಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ minus v square, that is x into dv by dx equal to, ಇದೊಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ -2v square
ಸೊ ಮೈನಸ್ 2v ಮೈನಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೈನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2v. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ dv ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v ಇಂಟು v ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಬೈ ವಿ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ 2. ಈಗ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2a equal to 1 implies a equal to 1 by 2. Next, so v equal to minus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ 1 equal to, so ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2b, therefore b equal to minus 1 by 2. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ therefore 1 by v into v plus 2, this can be written as a value 1 by 2v, b value minus 1 by 2 into v plus 2, 2 into v plus 2. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. I think we can take 1 by 2 as common. It becomes 1 by v minus 1 by v plus 2 into dv. It is equal to minus dx divided by x. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 by 2 into log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ v minus 1 by log ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ v plus 2 equal to minus log modulus of x plus log c. So log m minus log n ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದು ಒಳಗಡೆದು. So log m by n, that is 1 by 2 into log modulus of v divided by v plus 2 plus log modulus of x equal to log c. ಈಗ so y by x divided by y by x plus 2 plus log modulus of x equal to log c. That is 1 by 2 into log modulus of y divided by y plus 2x plus log modulus of x equal to log c. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ x ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ x LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Equation 2, given that x equal to 1 and y equal to 1, then we get log c equal to 1 by 2 into log 1 by 1 plus 2 ಅಂದರೆ 3, that is 1 by 3 plus log 1 ಅಂದರೆ 0, that is 1 by 2 into log 1 by 3. So log c value is 1 by 2 into, so log 1 by 3, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ log c equal to minus 1 by 2 into log 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. log 3. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗದು. ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್
2 becomes, that is 1 by 2 into log modulus of y by equation 2 becomes log modulus of y by x. ಹೌದಾ, ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ 1 by 2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. y ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x, ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x equal to, that is minus 1 by 2 into log 3. ಸೊ ಈಗ 2ನ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 2ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಲಾಗ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಇದು ಪವರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2x. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2x implies y plus 2x equal to 3x square y is the particular solution of the given differential equation. That is the particular solution of the given differential equation. So that is the solution. Next example is, that is you take question number, I think integration ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 13th ಈಸಿ ಇದೆ. ಇವನ್ 13th and 14th question ನಮಗೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ 15th ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 15th ಅರ್ಧ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Or we shall continue it in the next class. ಅವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟನ್ನ. ಇನ್ನು 3 ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ we can solve it in the next class. So thank you students. Thank you.